Communication skill for business and sales managers. Communication skill for business and entrepreneurs. ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ቢዝነስ ማኖች ስኬታማ የሆኑ ቢዝነስ ማኖችን ብታዩ behind their success there is communication skill. For example, if you see the right owner Samraitan ብታዩ behind her entrepreneurial skill there is her communication skill. Communication skill አለ። ኦኬ አይታችሁ ከሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሚዲያ ላይ ቀርባ ስለ ቢዝነሷ ስትናገር she convinced from the beginning she convinced investors ከነጋናችሁ አንድ አንተርፕረነር መጀመሪያ የኮሙኒኬሽን ስኪል ያስፈልገዋል። ለምን ካላችሁኝ ኢንቨስተር መጥቶ እዛ ቢዝነስ ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው እናንተ መጀመሪያ ምን ማድረግ ስትችሉ ነው? ስለ ቢዝነሳችሁ ማሳመን ስትችሉ ነው፣ መግለጽ ስትችሉ ነው። በደንብ አድርጋችሁ ያዛችሁት አይዲያ ሪል መሆኑን በዛ አይዲያ ላይ ኢንቨስተሩ አብራችሁ ቢሰራ ውጤታማ እንዲሆን ምን ማድረግ አለባችሁ? ማሳየት አለባችሁ። ይሄ የእናንተ ድርሻ ነው። it is a part of the entrepreneurs። ለምን ካላችሁኝ የእናንተ ቪዥን ሰው አያየውም። የእናንተ ሐሳብ ለሰው ግልጽ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ you should make it clear, you should make it simple, understandable ማድረግ ያስፈልጋል። ያኔ ሰዎች ከእናንተ ጋር አብረው ለመስራት ገንዘባቸው ምን ያደርጋሉ? ኢንቨስት ያደርጋሉ። ሌላ አንተርፕረነር ብናይ ስቲቭ ጆብስን ታውቁታላችሁ ራይት? ስቲቭ ጆብስ ማን ነው? አፕልን ፕሮዲዩስ ያደረገ ነው። ስማርትፎንን ፕሮዲዩስ ያደረገ ነው። ስቲቭ ጆብስ ትልቁ ስኪሉ ከኢኖቬሽን ስኪሉ ባሻገር ትልቁ ስኪሉ ምንድነው ካላችሁ የኮሙኒኬሽን ስኪሉ ነው። you know that ስቲቭ ጆብስ አንድ ጓደኛ ነበረው ፓርትነር ቢዝነስ ሲጀምር እና ጓደኛው ነበረ ኮምፒውተሮችን ኢኖቬት እያደረገ ያሳየው ነበረው ለማን? ለስቲቭ ጆብስ። ነገር ግን ዓለም ሁሉም ያውቀው ማን ነው በዚህ ስራ ውስጥ? ስቲቭ ጆብስ ነው። ለምን ካላችሁኝ ስቲቭ ጆብስ is the one who introduced the business to the world. Steve Jobs is the one who introduced the business to whom? To investors. ከኔ ጋር ናችሁ? ኢንቨስተሮች ጋር ቢዝነሱን ያስተዋወቀው ስቲቭ ጆብስ ነው። to the world ሚዲያ ላይ ቆሞ ስለ ቢዝነሱ አፕል ሪኢንቨንት የሚያደርጋቸው እያንዳንዶቹን አዳዲስ ምርቶችን ወጥቶ ለህዝብ የሚገልጸው ህዝብን የሚያስረዳው የሚያሳምነው ስቲቭ ጆብስ ነው። እኛ ተቋም ላይ ትሬኒንግ ስንሰጥ እንደ ሮል ሞዴል የምናየው for entrepreneurs ማን ይመስላችኋል? ስቲቭ ጆብስን because he's a very good communicator. He's the very good. And the principle of Steve Jobs በነገራችን ላይ one of his success principle is master the message ላይ master what? master the message. አንዳንድ ሰው ስኬታማ አንተርፕረነር ለመሆን ቢዝነሱን ብቻ ይሄ ኢኖቬሽኑ ብቻ በቂ ነው ብሎ ያስባል። no my friend, ኢኖቬሽኑ ብቻ በቂ አይደለም። ምክንያቱም ያንተ የሰራው ሶፍትዌር በጣም ብዙ ሰዎች ሰርተውታል። አንተ የፈጠርከው ቢዝነስ ሌሎች ሰዎች ሰርተውታል። ያንተ ያንን ቢዝነስ ኮሙኒኬት አድርገው ኢንቨስተሮችን አሳምኖ ወደ ገበያ የማውጣት ክህሎት ነው ውጤታማ የሚያደርግ። Communication, it's also very important for sales people. ለምን ካላችሁኝ ኮሙኒኬሽን ሴልስ ማኖች አንተርፕረነሮች አብዛኛው ስራቸው ከማን ጋር ነው? ከሰዎች ጋር። ስፔሻሊ ሴልስ ማኖች their business is communicating with people, with other people. So you should know how to communicate with individual people, person to person, and you should know how to communicate in what? In public. አንዳንድ ሰው one to one communication ላይ በጣም ጎበዝ ነው, but when it comes to public communication ምን ያደርገዋል? ብርድ ይለዋል፣ አይችልም፣ ያለበዋል፣ ይሞቀዋል፣ ሽንቱ ይመጣል፣ ብዙ ነገር አለ right? So this is not the right thing. You cannot be successful if you don't master communication, not in one to one but also in public. So communication ስንል ምን ማለታችን ነው ካላችሁ ኮሙኒኬሽን ውስጥ ያሉ አንዳንድ ፖይንቶችን እነዚህ ፖይንቶች በጣም ወሳኝ ናቸው። እነዚህ 5 ፖይንቶች በጣም ወሳኝ ናቸው ኮሙኒኬሽን ላይ። አንዱ ኮሙኒኬሽን ላይ በጣም የሚያስፈልገን is listening ability ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? ምን ያስፈልጋል? አልሰማችሁም? listening ability. So salesmanoች ሆኑ entrepreneurs or any best communicators, they listen more than they speak. መናገር አይደለም ስኬታማ የሚያደርገን በሴልስ ውስጥ or በማርኬቲንግ ውስጥ። ስለዚህ listening ስኪላችን መብዛት አለበት። it is 80-20. how many percent ነው ሴልስ ላይ ሊስን ማድረግ ያለብን or ቢዝነስ ላይ? 80%. ከኔ ጋር ናችሁ? 80% listening and 20% speaking, that's it. So you should give more attention for listening, because the more you listen, the more you know what you talk, the more you know what you have to talk, the more you know the needs and wants of your customer. But most salespeople, most entrepreneurs, best speaker ነው ብሎ የሚያስቡት በጣም የሚያወራ ቶካቲቭ የሆነ ሰዎችንም የማያዳምጥ ቶሎ አውርቶ ነገሮችን የሚጨርስ። That's not. You should be በጣም calm and listen more about your customers, what they want, what they need. ይሄን ነገር በደንብ ሰምተን ከዛ በኋላ የምንናገረው ነገር valuable ነው።
ኦኬ ከኔ ጋር ናችሁ አይደል it's clear ስለዚህ አንዱ best communicator የሚያደርገን ምንድነው listening skill the other one is presentation skill you should know how to present it very well because people they don't give you too much time when you go for sales 5 minutes is more they don't give you more than 5 minutes to explain about your business ስለዚህ በዛች ደቂቃ እንዴት አድርጌ ነው ቢዝነሴን well craft አድርጌ ማስተላለፍ የምችለው አይታችሁ ከሆነ የተለያዩ የአንተርፕረነርሺፕ ውድድሮች አሉ አገራችንም ላይ አሉ ራይት ስለዚህ አንዳንድ አንተርፕረነሮች የተሰጣቸው ጊዜ እስኪያልቅ ድረስ ወደ ዋናው ሐሳብ አይገቡ ዋናውን ጉዳያቸውን ፒች ያደርጉም ኦር ደግሞ ሐሳባቸውን ለኢንቨስተሩ በትክክለኛው መንገድ አደርሱም የያዙት ቢዝነስ ግን በጣም ቆንጆ ቢዝነስ ነው አትራፊ ቢዝነስ ነው but they don't know how to what present it ሴልስ ላይ የሚፈጠረው ትልቁ ችግር ይሄ ነው የያዝነው ቢዝነስ አሪፍ ነው ደንበኛው በጣም መግዛት የሚፈልግ ፖቴንሻል ያለው ከስተመር ነው ነገር ግን ስለ ቢዝነሱ ቤኔፊት ስለ ቢዝነሱ አድቫንቴጅ ኤንድ ፊቸርስ ስለ ፕሮዳክቱ አጠቃላይ ነገር መረጃ በአጭር ጊዜ በተገቢው መንገድ ፕሬዘንት አናደርግም ስለዚህ ከከስተመሩ ጋር እንተላለፋለን they don't understand it when you ask them at the end of the day ምንድን ነበር ፕሬዘንት ያደርጉላችሁ ትላችሁ I don't know it ነው የሚሏችሁ በደንብ ፕሬዘንት ካላደረጋችሁ right I don't know what you have talking about ምንም አልገባኝም የዚህ ሐሳብ ምንም አልገባኝም የዚህ ፕሮዳክት ይላሉ ስለዚህ ፕሬዘንቴሽናችን በጣም ክሊር መሆን አለበት ሁሉ ጊዜ ፕሬዘንቴሽን ከዴሞንስትሬሽን ጋር መሆን አለበት ከኔ ጋር ናችሁ ከምን ጋር መሆን አለበት yes we should know how to negotiate ስናደርግ it doesn't mean that you have to win and the customer lose it doesn't mean ምን ነው መሆን ያለበት win ሁለቱም ቦታ win መሆን አለበት right so the customer should win and you should win በዚህ አይነት ሜንታሊቲ ኔጎሺየት አድርገን ክሎዝ ማድረግ አለብን ዲሎችን ኦኬ ሌላው ከክሎዚንግ ጋር በተገናኘ ከስተመሮች they are afraid to make a decision to buy your product ዛሬ ውሳኔ ለመወሰን የሆነ ፕሮዳክት ለመግዛት ሊፈሩ ይችላሉ ሊጠራጠሩ ይችላሉ so we should encourage the customers to come up into contract ወደ ኮንትራክት እንዲመጡ ዲል ክሎዝ እንዲያደርጉ ልናበረታታቸው ልናደፋፍራቸው ያስፈልጋል ከኔ ጋር ናችሁ yes ሌላው questioning skill ነው the best salesman is not the one who knows what to say but is the one who knows what to ask ከኔ ጋር ናችሁ what to ask questions are very important we should know what to question your clients so the right question ለከስተመሮቻችሁ ስትሰጡ that's a direction to what you really desire ወደምትፈልጉት ቦታ እንዲመጡላችሁ the right questionዎችን መጠየቅ ያስፈልጋል የመጨረሻው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ኮሙኒኬሽን ላይ identifying buying signal ደንበኞቻችሁ ጋር ያለውን ገጽታቸውን ማየት የደበረው የሰዓቱን ያየ ከሆነ ለመሄድ በጣም ተፈልጎ ከሆነ ደንበኞቻችንን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ስለዚህ ደንበኛችን ተጨንቋል በጣም ሊሄድ ፈልጓል ጊዜ የለውም ነገር ግን እኛ እስክንጨርስ ድረስ እየተጠበቀ ከሆነ ነገሮችን ሰመራይዝ አድርገን ለሌላ ጊዜ ደግሞ የተሻለ አፖይንትመንት ለመያዝ መሞከር አለብን are you with me guys yes ሌላ ደግሞ ማየት ያለብን ከስተመር የትኛው ከስተመር የመግዛት ሳይን እንዳሳየን የትኛው ደግሞ ያለ መግዛት ሳይን እንዳሳየን ማወቅ አለብን ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው while we communicate so communication ላይ እኛ ምናወራው ብቻ ሳይሆን መጨነቅ ያለብን ምን ላይ መጨነቅ አለብን የከስተመሮቻችን ምን ላይ የአድማጮቻችን ቦዲ ላንጉዌጅ ሳይኖች ላይ በጣም be careful መሆን አለብን እያንዳንዶቹን ከስተመሮቻችንን ስናወራቸው ምን አይነት ገጽታ እያሳዩን ነው ኦኬ ምናወራው ነገር ገብቷቸዋል ላይ ኮንፊውዝድ ሆነዋል ላይ ኮንፊውዝድ የሆነ ሰው የሚያሳየው ምልክት አለ የገባው ሰው የሚያሳየው ምልክት አለ ስለዚህ ያንን እየተከታተለን ፕሬዘንቴሽናችንን አቀራረባችንን ከዛ አንፃር አብረን ማስታረቅ አለብን ስለዚህ ሁላችሁም በኮሙኒኬሽን ላይ ጥሩ ዕውቀት ጥሩ ግንዛቤ ታገኛላችሁ ታዳብሩታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን ጻፉልን የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ